ஹரே கிருஷ்ணா. செகண்ட் லைவ் போறாங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. ஒரு நிமிஷம் லைவ். நீங்க பாடுறது அதுல வரணும் இல்ல மாதாஜி, அதனால 2 minutes. பிரேமா மாதாஜி கொஞ்சம் அத தமிழ்ல போடும். போட்டிருக்காங்க மாதாஜி, அதை பார்த்து தான் நான் எழுதி வச்சேன். இல்ல இதுல இந்த சாட்ல கேக்குறேன், நம்ம ஜூம் சாட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே. பிளேலிஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மேம். பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணீங்களா நேத்து? எஸ் மேம். இவரு பண்றேனாரு, நம்ம கிருஷ்ணா பிரபு பண்றேனாரு. ஓகே. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத ஆதிலீலா. யா வந்திருக்கு. சைத்தன்ய சரிதாமிர ஆதிலீலா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாரும் நான் அந்த ஸ்லோகா சொல்றேன், எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ இங்க சாட்ல போடுங்க, சாட்ல போடுங்க. அந்த மாதிரி அதான் பிரேமா மாதாஜியை போட சொல்லுங்க. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, போடுங்க மாதாஜி. சாட்ல போடுங்க. பேக்ரவுண்ட் சத்தம் ரொம்ப வருது மாதாஜி. மியூட் பண்ணிடலாம். எல்லாரும் சைலண்டா பண்ணுங்க. Yes, I have muted all. Radhikama, you can unmute yourself. Yes. Everyone in the mute, நீங்க repeat பண்ணுங்க. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய துவைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய துவைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. I'll share the screen, Mataji. Yes, Prabhu, you haven't started still. Yeah. Thank you. Sure. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. We have to start from where, Prabhu? In the beginning, correct? Yeah, from the beginning. From here. Yes, perfect. Ma'am, in the point வந்து almost beginning மாதிரி. Okay. I think யார் வாசிக்கிறீங்க? Who is ready to recite? In the beginning of... Yes, Prabhuji. You can. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. In the beginning of Chaitanya Chaitamrita, Krishna... ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் பிரேயர்ஸ் சொல்லுவேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदाण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने. नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चायते देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. అనే క్వశ్చన్ ఇది అయిపోయి కనెక్ట్
சாட்ல போட்டோம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஓகே, எஸ் பிரபு, நீங்க வாசிங்க. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. In the beginning of Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami writes, I offer my respect to my spiritual masters. He uses plural here to indicate the disciplic succession. He offers obeisances not to his spiritual master alone, but to the whole parampara, the chain of disciplic succession beginning with the Lord Krishna himself. Thus, the author addresses the Guru in the plural to show the highest respect for all his predecessor spiritual masters. After offering obeisances to the disciplic succession, the author pays obeisances to all other devotees, to the Lord himself, to his incarnations, to the expansion of Godhead, and to the manifestation of Krishna's internal energy. Lord Chaitanya Mahaprabhu, sometimes called Krishna Chaitanya, is the embodiment of all these. He is God, Guru, devotee, incarnation, internal energy, and expansion of God. As his associate Nityananda, he is the first expansion of the God as Advaita. He is an incarnation as Gadadhara. He is the internal potency as Srivasa. He is a marginal living entity in the role of a devotee. Thus, Krishna should not be thought of as being alone, but should be considered as eternally existing with all his manifestations, as described by Ramanujacharya. In the Vishishtadvaita philosophy, God's energies, expansion, and incarnations are considered to be oneness in diversity. In other words, God is not separate from all these things, all of these. Everything is together God. Yes, Hare Krishna. So, Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை இயற்றிய கவிராஜ், அதாவது கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி அவர்கள் என்ன உரைக்கின்றார் என்றால், அவர் எழுதுகின்றார் இவ்வாறு, பின்வருமாறு எழுதுகின்றார். ஸோ ஐ ஆஃபர் மை ஒபேசன்சஸ், அதாவது ஆஃபர் மை ஒபேசன்சஸ், அதாவது ப்ளூரலா சொல்றார். ஏன்னா அவருடைய குருவுக்கு மாத்திரம் அவர் ஒபேசன்சஸ் பண்ற அப்படின்னாக்க வணக்கங்களை, நமஸ்காரங்களை சேவிக்கவில்லை. இந்த குரு பரம்பரை முழுவதுமே அவர் தன்னுடைய மரியாதைகளை அந்த இடத்துல தெரிவிக்கின்றார். பிரபு கொஞ்சம் மேல போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இந்த பேரா காட்டுங்க. எஸ், லிட்டில் பிட் அபவ். இல்ல, இன்னும் half தான் தெரியுது எனக்கு. ஆமா, இப்போ கரெக்ட்டா கரெக்ட், இப்போ கரெக்ட். டோன்ட் பர்ஃபெக்ட். Thank you பிரபு. So he offers obeisances not to his spiritual master alone. அதாவது நாம் எப்பவுமே நம்முடைய குருவுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் வணக்கங்கள், ஏன்னா அந்த குருவில இருந்து அப்படியே நம்ம பரம்பரையா போகும் இல்லையா. ஆனா இங்க அவர் மல்டிபிள் மீன்ஸ் என்டையர் பரம்பரை முழுவதுமே அவர் எல்லா குருமார்களுக்கும் வணக்கங்களை தெரிவிக்கின்றார். ஸோ மேலும் thus the author addresses the guru in plural to show the highest respect to all the predecessors. அதாவது அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே உயர்வான அந்த மரியாதைகளை தெரிவிக்கணும்ன்ற ஒரே காரணத்துக்காக இல்லையா. ஸோ அந்த பரம்பரை முழுவதுமே அவர் வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறார். ஆஃப்டர் ஆஃபரிங் obeisances to the disciplic succession, மேலும் அவர் வேறு யாருக்கெல்லாம் அவருடைய மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை தெரிவிக்கின்றார் என்றால், அனைத்து பக்தர்களுக்கும், மேலும் பகவானுக்கும், அவருடைய அவதாரங்களுக்கும், அவருடைய விரிவங்கங்களுக்கும், மேலும் அவருடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் தன்னை எவ்வாறு இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோற்றுவித்துக் கொள்கின்றார் இல்லையா. அதாவது நம்ம எல்லாருமே அவரை தோன்றாத அரூபமாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் பார்க்கின்றோம் இல்லையா, ஆற்றலாக கருதுகின்றோம். அந்த ரூபத்திலையுமே அதை எல்லாவற்றுக்கும் சேர்த்து அவர் வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறார். எக்ஸாம்பிள் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா லார்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபு, அவரே கிருஷ்ண சைத்தன்யா, அதாவது பகவானுடைய சொரூபம் என்று சொல்ல, எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் ஆல் திஸ் இல்லையா. இந்த மேல சொன்ன அனைத்தினுடைய சொரூபமும் அவராகவே இங்கே கருதப்படுகின்றது. ஹி இஸ் காட், குரு இல்லையா. அதாவது குரு தத்துவமும் பார்க்கிறோம் இங்க, பகவானாகவும் பார்க்கின்றோம், மேலும் அவதாரமாகவும் பார்க்கின்றோம், இன்டர்னல் எனர்ஜி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்தரங்க சக்தியாகவும், மேலும் விரிவங்கமாகவும் இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம்.
ஸோ அவருடைய இமீடியட் அசோசியேட் நித்யானந்தம் வந்து முதல் விரிவங்கம். ஸோ அதாவது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ராதிகா மாதாஜி இவங்க யாருன்றதையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ யாராவது ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணி இவர் யாருடைய ஸ்வரூபம் நித்யானந்த சுவாமி என்று ராதிகாமா சொன்னாங்க. நேத்து கூட ஒரு வாட்டி சொன்னாங்க. ஸோ பலராமரோட பலராமர் மாதாஜி. தேங்க்யூ. பலராமர் விரிவங்கம் என்ற இதுல வந்து இந்த எக்ஸ்பான்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பலராம ஸ்வரூபமாக நித்யானந்தர். அதுக்கப்புறம் அத்வைதர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவதாரம். அதாவது இவர் யாருடைய அவதாரம் வந்து இவர் யாருடைய அவதாரமாக கருதுகின்றோம் இங்க? சிவன் இல்ல, பிரம்மா. பிரம்மா. ஓகே. அத்வைதா மேம், அத்வைதா விஷ்ணு மேம். விஷ்ணுவா? ஓகே. விஷ்ணு பட் சிவா கொலாபரேஷன். ஓகே ஓகே. சோ விஷ்ணு மெயினா. ஓகே விஷ்ணுவும் சிவனும் சேர்ந்ததுன்னு சொன்னாங்க. ஆமா கரெக்ட். ஓகே ஓகே ஓகே. சோ விஷ்ணு அண்ட் சிவன். நான் இன்னும் பிரம்மா தான் படிச்ச மாதிரி. மேம் யூ ஆர் ரைட். பிரம்மா வந்து யூ கெட்டிங் கன்ஃபியூஸ்ட் வித் ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஓகே ஓகே சரி. ஸோ அத்வைதர் வந்து சிவன் வித் விஷ்ணுடைய காம்பினேஷனுடைய அதாவது அவதாரமாக காண்கிறோம். கதாதரா வந்து அந்தரங்க சக்தியினுடைய ஸ்வரூபமாக இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். மேலும் ஸ்ரீவாஷா வந்து ஒரு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹீஸ் இன்டர்னல், அதாவது கதாதரா வந்து அந்த அந்தரங்க சக்தி, ஸ்ரீவாஷா மார்ஜினல் லிவிங் என்டிட்டி இந்த ரோல் ஆஃப் டிவோட்டி. நாம எல்லாருமே தத்தா சக்தியில் இருப்பவர்கள் தான் இல்லையா? ஸோ அதுல வந்து ஒரு பக்தராக இருக்கக்கூடியவர் தான் வந்து ஸ்ரீவாஷ தாகூர். ஓகே. இந்த 5 பேர்களுமே நம்ம வந்து இது ஸ்லோகங்களே வரும் பின்னாடி ஒவ்வொரு அதுலாவது 5 ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் மீண்டும் வந்து ஒரு ஸ்லோகத்துல நம்ம படிக்க தான் போறோம் நம்ம. ஆனா இந்த இடத்துல ஒரு முன்னாடியே ஒரு அண்டர்லைன், அப்ப வந்து நீங்க நீட்டா மறுபடியும் ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. தென் தஸ் கிருஷ்ணா ஷுட் நாட் பி தாட் ஆஃப் பீயிங் as அலோன். அவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது கிடையாது. he is not only one. அப்படின்னா எத்தனை விரிவங்கங்கள், எத்தனை அவதாரங்கள் இல்லையா, ஆற்றல், இவை எல்லா ரூபத்திலும் தூய பக்தர்களுடைய ரூபத்திலையும் வந்து பகவான் வந்து காட்சி கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார். இதைதான் மேலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ராமானுஜாச்சாரியார் விசிஷ்டாத்வைதம். ஸோ இதுதான் அவங்களுடைய தத்துவம், நமது துவைத தத்துவம் இல்லையா? ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆதி சங்கராச்சாரியார் வந்து என்ன சொன்னாருன்னாக்கா அத்வைதத்தை சொன்னார். அத்வைதம் எதை குறிக்கின்றது? வெறுமனே ஆற்றல் மட்டும்தான் இல்லையா? நான் அகம் பிரம்மாஸ்மி, அந்த ஒரு நிலை, அதாவது நான் வந்து ஒரு பிரம்மம், இந்த ஆத்மா என்பது பிரம்ம நிலையை அடையும் அப்படிங்கறது வந்து அவருடைய உணர்தலை சொல்லிவிட்டு சென்றார். சோ அவர் எந்த காலகட்டத்தில் வந்தார்? புத்தர் வந்து சூன்யமான இருக்கக்கூடிய ஹலோ அதே புத்தர் வந்து வாழ்ந்த காலத்தில் அவருடைய தத்துவங்கள் எல்லாமே வந்து எடுத்துரைந்த காலத்தில் வந்து அஹிம்சை என்பதை வந்து பயிற்சிவிக்கிறதுக்காக தான் வந்து அவர் வந்து அஹிம்சைக்காக தான் அந்த சூன்யத்தை வந்து, அதாவது வாய்டிசம் அதான் எடுத்துட்டு வந்தார். அங்கே வந்து எந்த ஆத்மா அதெல்லாம் பத்தி எதுவுமே இருக்கல. ஸோ வேத ரெஃபரன்சஸ் கூட எதுவுமே இருக்கிறதுல. காலப்போக்கில் வேதங்களே இல்லாமல் சென்றுவிடும் என்று ஆன காலகட்டத்தில் வந்து ஆதி சங்கராச்சாரியார் தோன்றும் பொழுது அவர் வந்து அத்வைத பிலாசபியை வந்து எடுத்து சொல்லிட்டு போனார். அதாவது அவருடைய உணர்தலை அந்த லெவலுக்கு தான் சொல்லிட்டு போனார். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தரும் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து இவங்களுடைய லெவல் வேறு, அவங்க லெவல் வேறு அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து எல்லாருமே உணரக்கூடியது வந்து எஸ், இங்க வந்து ஆற்றல், அதாவது பகவான் வந்து அவருடைய ஆற்றல் ரூபத்தில் இருக்கின்றார், இந்த அரூபமாக இருக்கின்றார் என்பதை நாம இந்த இடத்துல உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நாமளும் நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஆன்மா இல்லையா, அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் ஒரு பிரம்மன் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லிட்டு போனவர் வந்து ஆதி சங்கராச்சாரியா. அதுதான் அத்வைதம் மீன்ஸ் ஒன்லி ஒன், அதை மட்டும் சொன்னார். நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த இது நம்ம துவைத பிலாசபி, நம்ம மத்வாச்சாரியார் வந்து என்ன சொல்லிட்டு போனார்? அவர் வந்து எஸ், வெறுமனே ஆற்றல் மாத்திரம் கிடையாது, நம்ம அந்த அதுக்குள்ள வந்து பரமாத்மாவும் இருக்கின்றார். எப்படி ஒரு மரத்தில் 2 பறவைகள் இருப்பது போல இந்த உடல் என்னும் மரத்துல வந்து ஜீவாத்மா அண்ட் பரமாத்மா 2 பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து அவருடைய உணர்தலை சொல்லிட்டு போனார். நாம ஃபாலோ பண்றது அந்த பிலாசபி. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ராமானுஜாச்சாரியர் விசிஷ்டாத்வைதம். அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், விசிஷ்டா அத்வைதம் அப்படின்னாக்கா இது வேறு நிலைகள் உண்டு இல்லையா? வெவ்வேறு நிலைகளை நாம் பார்க்கின்றோம். பகவானை வந்து அதாவது ஸ்வயம் ரூபத்திலையும் நம்ம வந்து அதை சச்சிதானந்த ரூபத்திலையும் நம்ம படிக்கின்றோம். மேலும் அவருடைய அவதாரங்களாகவும் நாம் காண்கின்றோம். மேலும் அவருடைய விரிவங்கங்களாகவும் நாம் பார்க்கின்றோம். அவரை வந்து அந்தரங்க சக்தியாகவும் வந்து காண்கின்றோம் இல்லையா, உணர்கின்றோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தர்களான் ரூபத்திலையும் வந்து பகவானை காண்கின்றோம். இத்தனையுமே வந்து கலந்ததுதான், வெவ்வேறு நிலைகள், அதாவது டிஃபரன்ஸ்.
ஆனால் அனைத்தும் ஒன்றாக இருக்கக்கூடியவர் யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன். அப்படிங்கிறத வந்து விசிஷ்டாத்வைத பிலாசபில இந்த மேல சொன்ன இந்த பஞ்சதத்துவத்தை நாம் அதிலே ஒன்றுத்திலே பார்க்கலாம் இல்லையா? காட் எனர்ஜிஸ் இல்லையா, அவருடைய ஆற்றல்கள், மேலும் விரிவங்கங்கள் மற்றும் அவதாரங்கள் எல்லாமே வந்து ஒன்னஸ் இன் டைவர்சிட்டி இல்லையா? நம்ம எப்படி யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டின்ற மாதிரி ஒன்னஸ் இன் டைவர்சிட்டி, வெவ்வேறு நிலைகள் ஆனால் எல்லாமே ஒன்றை குறிக்கும். ஸோ நான் காட் இஸ் நாட் செப்பரேட். இது எல்லாமே இதுல இருந்து பகவான் வந்து வேறுபட்டவர் கிடையாது. அனைத்து ரூபத்திலுமே அவர் இருக்கின்றார். எங்க அவருடைய ஆற்றலிலும் அவர் இருக்கின்றார், அவருடைய விரிவங்கத்திலும் அவர் இருக்கின்றார், அவருடைய அதாவது அவதாரங்களிலும் இருக்கின்றார் இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொருவருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா ஸ்வரூபமாக உட்கார்ந்திருக்கின்றார். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து அவரின்றி இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதுவும் இல்லை. வெவ்வேறு நிலைகள் இருந்தாலும் அனைத்தும் ஒருவரையே குறிக்கின்றது என்று சொல்வதுதான் அந்த விசிஷ்டாத்வைத அத்வைதம். அது விசிஷ்டா அத்வைத பிலாசபி. ஒன்னஸ் என்றதுக்கு தான் அத்வைதம் அங்கே. ஆனா விசிஷ்டா என்பது வெவ்வேறு நிலைகள். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கவா மாதாஜி? வாசிக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Actually, the Chaitanya Charitamrita is not intended for the novice, for it is postgraduate study of spiritual knowledge. Really, one begins with Bhagavad Gita, advances through Srimad Bhagavatam to the Chaitanya Charitamrita. Although all these great scriptures are on the same absolute level, for the sake of comparative study, the Chaitanya Charitamrita is considered to be on the highest platform. Every verse in it is perfectly composed. In the second verse of the Chaitanya Charitamrita, the author offers his obeisances to Lord Chaitanya and Lord Nityananda. He compares them to the sun and the moon because they dissipate the darkness of the material world. In this instance, the sun and the moon have risen together. In the Western world, where the glories of Lord Chaitanya are relatively unknown, one may inquire, who is Krishna Chaitanya? The author of Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadasa Kaviraja, answers that question in the third verse of his book. Generally, in the Upanishads, the supreme absolute truth is described in an impersonal way, but the personal aspect of absolute truth is mentioned in the Upanishad, where we find the following verse: Hiranmayena patrena satyaspid Hare Krishna. Satya Hiranmayena patrena satyasyaapilitam mukham tattvam bhushanapavrinyu satyadharmaya drishtaye. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Sorry, Mataji. No problem. Oh my, Vaskava Mataji. வாசிங்க, Oh வாசிங்க. my Lord, sustainer of all that lives, your real face is covered by your dazzling effulgence. Kindly remove that covering and exhibit yourself to your pure devotee. Sri Isovanisat 15, the impersonalists do not have the power to go beyond the effulgence of God and arrive at the personality of Godhead, from whom this effulgence is emanating. The Isovanisat is a hymn to that personality of Godhead. It is not that the impersonal Brahman is denied. It is also described, but that Brahman is revealed to be the glaring effulgence of the body of Lord Krishna. And in the Chaitanya Charitamrita, we learn that Lord Chaitanya is Krishna himself. In other words, Sri Krishna Chaitanya is the basis of the impersonal Brahman. The Paramatma or super soul who is present within the heart of every living entity and within every atom of the universe is but the partial representation of Lord Chaitanya. Therefore, Sri Krishna Chaitanya, being the basis of both Brahman and the all
pervading Paramatma as well, is the Supreme Personality of Godhead. As such, he is full in 6 opulences: wealth, fame, strength, beauty, knowledge, and renunciation. In short, we should know that he is Krishna, God, and that nothing is equal to or greater than him. There is nothing superior to be conceived. He is the Supreme Person. Srila Rupa Goswami, a confidential devotee, taught for more than 10 days continually by Lord Chaitanya, wrote, Namo Maha Vadanyaya Krishna Prema Pradayide Krishna Chaitanya Namine Gaura Svesa Namaha. I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord Sri Krishna Chaitanya, who is more magnanimous than any other avatara, even Krishna himself, because he is bestowing freely what no one else had ever given. Pure love of Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. I think இந்த மந்திரம் நீங்க எங்கேயோ படிச்சிருப்பீங்க. இத டெய்லி சொல்லுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க மத்தாஜி, அதான் சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரசாதம் ஆஃபரிங். கிரேட். ராதிகா மாதாஜி முன்னாடியே சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க, தினம் சொல்றோம் மத்தாஜி. கிரேட். நைவேத்யம். நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேயா பிரேமா பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்யா நாம்னே கௌரவே நமஹ. கிரேட். சாப்பாடு பண்றதுக்கு முன்னாடி பிரசாதம் சொல்றேன் மாதாஜி. கிரேட். கொஞ்சம் மேல ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க பிரபு. ஹிரண்மயேன பாத்ரேனா. ஹிரண்மயேனாலே தங்கம் போன்ற ஜொலிக்கிறது அப்படின்னா தங்கம் எப்பவுமே தகன்னு ஜொலிக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. எஸ், ஆக்சுவலி சைத்தன்ய சரிதாமிருதா இஸ் நாட் intended ஃபார் த நோவாய்ஸ். அப்படின்னாக்கா இப்ப அதாவது ரொம்ப எஃபிஷியன்ட் இல்லாத தன்மைக்கு தான் நோ வாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி. அதாவது குவாலிட்டி லெஸ் அப்படிலாம் நினைக்க கூடாது. இட் இஸ் நாட் இன்டெண்டட் ஃபார் த எஃபிஷியன்ட் லெஸ், அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு தான் ஃபார் இட் இஸ். அதாவது நம்ம இந்த பேஸ் லெவல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இது கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஆல்ரெடி பகவத்கீதை படிச்சு, பாகவதம் படிச்சு, ஏதாவது உபனிஷத் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டே வந்திருக்கீங்க நீங்க இது வரைக்கும். ஸோ யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ ஸ்டார்டிங் லெவல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம இதை சொல்லி கொடுத்தா அவங்களுக்கு புரியாது கண்டிப்பா. சைத்தன்ய சரிதாமிருதம், ஈவன் பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சைத்தன்யார் பத்தி இல்லையா. அதாவது ஒரு 2-3 இயர்ஸ் பிஃபோர் ஒரே ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. அதை நான் ஒரு வாட்டி வாசிச்சேன். நான் எனக்கு அது தலையை சுத்துற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இருக்கிற உண்மைதான் கொஞ்சமாவது நாங்க தெரிஞ்சிட்டோம். ஆனா இப்ப உங்களால படிக்க முடியும் இல்லையா. சோ இட் இஸ் நாட் ஃபார் த நோவாய்ஸ்னாக்கா இந்த பேஸ் லெவல், என்ட்ரி லெவல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் விளங்காது ஆக்சுவலி. ஆனா அதே அவங்க பகவத்கீதை ஓரளவுக்கு ஒரு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி பகவத்கீதையினுடைய மகத்துவத்தை புரிஞ்சுட்டு பாகவதம் கிளாஸஸ் கேட்கற ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் கண்டிப்பா புரியும். அதாவது போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டடி, அதாவது நம்ம எல்லாம் இப்போ 10th முடிச்சு +1 +2 முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பேச்சுலர் டிகிரிஸ் பண்றோம் இல்லையா. பேச்சுலர் டிகிரிஸ்னா இந்த இடத்துல பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் பண்ணவங்களுக்கு தான் பேச்சுலர் டிகிரி. ஸோ அது 2 பேச்சுலர் டிகிரி. அதுக்கப்புறம் தான் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி சைத்தன்ய சரிதாமிரதம். ஸோ போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டடி ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ யார் ஒருவர் பகவத்கீதை, அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாகவதம், அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய சரி, நீங்க எல்லாருமே பாகவதம் எப்போ 3வது கேண்டோ கேட்டுன்னு இருக்கீங்க இல்லையா. ஸோ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு அதை பேலன்ஸ் பண்ணி புரிஞ்சிக்க முடியும். ஸோ அதனாலதான் இந்த சமயத்துலதான் இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை ஆரம்பிக்கிறது கரெக்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுஜி சொன்னார். அதனாலதான் எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயுமே இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. So although all the scriptures are on the same absolute level, எல்லாமே ஒரே லெவல்ல தான் இருக்கும். ஆனா அதை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய தன்மை நமக்கு, அதாவது வெவ்வேறு நிலைகள்ல இருப்போம் நாம எல்லாருமே இல்லையா. அந்த பக்குவம் வர்றது எதுல இருந்தனாக்கா பகவத்கீதை ஈஸியா நம்மளால ஏத்துக்க முடியும் இல்லையா. ஏன்னா பகவான் டைரக்டா சொன்னார்,
தட் இஸ் த ஆத்தென்டிசிட்டி. எடுத்த உடனே நம்ம அதை வந்து ஏத்துக்குவோம். எந்த நிலையில இருந்தாலும் பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னாக்கா ஈஸியா அட்டென்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா எடுத்த உடனே நீங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்கனாக்கா அது என்னது அப்படின்றது புரியாது இல்லையா? ஸோ அப்படிப்பட்ட நிலை இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து ஒரு போல லெவல் தான். ஆனா அதை ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்கம் வந்து பகவத்கீதைக்கு இருக்கிற மாதிரி சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துக்கு இமீடியட்டா வராது. ஸோ ஃபார் சேக் ஆஃப் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி சைத்தன்ய சரிதாமிரதா இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி த ஹையஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ நாம இந்த நிலைகள்ல இருந்து பக்குவம் அடைஞ்ச பிறகுதான் நாம அந்த லெவலுக்கு போக முடியும். எவ்ரி வேர்ஸ் இன் இட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி கம்போஸ்ட். அழகா வந்து கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் அவர் வந்து அழகா வந்து பண்ணியிருக்காரு. இந்த செகண்ட் வர்ஸ், அதாவது 2ஆம் ஸ்லோகம் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல என்ன சொல்கிறார் இந்த ஆத்தர், அதாவது கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் என்ன சொல்றாருனாக்கா, ஆஃபர்ஸ். ஆனா நிறைய ஒபேசன்சஸ் இருக்கக்கூடிய எத்தனை குருமார்களுக்கு அவர் வந்து ஒபேசன்ஸ் பண்றார் தெரியுமா? அந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ சைத்தன்யாவுக்கு சொல்றார், நித்யானந்தருக்கு சொல்றார். he compares them to the sun and moon. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சைத்தன்யரை வந்து அவர் தங்கம் போன்ற நிறமுடையவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதனால்தான் அவரை வந்து சூரியனுக்கு ஒப்பாக வந்து சொல்றாரு ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் வந்து நித்யானந்தரை வந்து அதாவது சந்திரனுக்கு அவர் அந்த அளவுக்கு சாந்தத்தன்மையும் உடையவர் இல்லையா? சோ அதாவது நிறைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு பொறுமை, பேஷன்ஸ், ஹியூமிலிட்டி இல்லையா? சோ ஜகாய் மதாய் கிட்ட அவ்வளவு அவமானப்பட்ட அடி கூட வாங்கினார். ஸோ அப்படி இருந்தும் அந்த அளவுக்கு பேஷன்ஸா இருக்கக்கூடியவர். ஸோ சந்திரன் தான் வந்து சாந்தத்தன்மைக்கு எடுத்துக்காட்டு இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து அவருடைய சுபாவம் அதை வச்சு நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பேசலாம். ஆக்சுவலி they dissipate the darkness of the material world. இந்த பௌதிக உலகமே வந்து அறியாமல் இருக்கக்கூடியதுதான் இல்லையா? சோ அது வந்து இருளுக்கு வந்து நம்ம ஒப்பிடுகின்றோம். சோ இங்க இருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் இல்லையா, பக்தர்கள் ஆகி அவர்களை இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலுலகங்களுக்கு வந்து செல்வதற்கான மார்க்கத்தை அவர்கள் வந்து காட்டினார்கள். பகவானின் திரு உலகத்திற்கு செல்வதற்கான மார்க்கம் இவர்கள் மூலம் பெறப்பட்டது. In this incident, the sun and moon have risen together. ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சூரியன் இருக்கும்போது சந்திரன் இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் நித்யானந்த பிரபுவும் வந்து ஒன்றா இருக்கிறது பார்த்தா ரெண்டுமே வந்து ஒன்று போல வந்து எழுந்த மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ மேற்கத்திய நாடுகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா லார்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆர் ரிலேட்டிவ்லி அன்னோன். அதாவது அவருக்கு இது தெரியாது, மேற்கத்திய நாடுகள்ல வந்து தெரியாது. ஹூ இஸ் கிருஷ்ணா சைத்தன்யா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. ஸோ அதனால இந்த ஆர்த்தர் சைத்தன்யா சரிதாமிரதா என்ன சொல்றார், ஸ்ரீல கிருஷ்ணதாச கவிராஜர் ஆன்சர்ஸ் தட் கொஸ்டின் இந்த 3rd verse, 3வது வரிசை. அதாவது இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல 3rd ஸ்லோகத்துல சொல்கின்றார் அவர். உபனிஷத் வந்து பகவானை வந்து அருபத்தன்மையில தான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் ஈஷோபனிஷத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பர்சனல் ஃபார்ம்லயும் வந்து பகவானை பற்றி இந்த பின்னாடி வரக்கூடிய இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்க்கின்றோம். 15வது ஸ்லோகம். ஹிரண்மயேன பாத்ரேனா சத்யாஹ்விதம் முகம் தத்வம் பூஷ்ணான் அபாவ்ருணு சத்ய தர்மாய திருஷ்டயே. அதாவது எல்லா சஸ்டெய்னர் ஆஃப் ஆல் தட் லீவ்ஸ், அதாவது எல்லா சஸ்டெய்னர்னாக்கா அட்லீஸ்ட் இருக்கும், அதாவது இருக்கக்கூடிய தன்மை, நிலைக்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா? சோ எல்லா உயிர்வாழிகளையுமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் அதாவது நிலைத்திருக்கக்கூடிய தன்மைக்கு எடுத்துட்டு வரவர் யாரு? எல்லாம் வல்ல இறைவன். அவர் நம்முடைய ஹிருதயங்கள்ல இருந்து கொண்டுதான் நாம வந்து இந்த இடத்துல வந்து வாழ்நிலை என்பதை நாம ஏற்படுத்தி இருக்கின்றோம் இல்லையா? இல்லைன்னா வெறுமனே ஜீவாத்மா வந்து இயங்காது. ஜீவாத்மாவை இயக்கி கொண்டிருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். சோ யுவர் ரியல் ஃபேஸ் இஸ் கவர்ட் இல்லையா? பகவானுடைய திரு உருவம் முழுவதுமே பிரகாச நிலையில் உள்ளது. அந்த பிரகாசம் தான் பிரம்ம ஜோதிர் என்று நாம படிச்சுக்கிட்டே வரோம் இல்லையா? அதுதான் டாஸ்லிங் எஃப்ளூஜன்ஸ், அதுதான் தங்கம் போன்று. அதனாலதான் ஹிரண்மயே பாத்ரேனான்றது. ஹிரண்மயேனா அப்படின்னாலே தங்கம் போன்றது, ஹிரண் என்றாலே. ஸோ கைண்ட்லி ரிமூவ் தட், அந்த கவரிங்கை வந்து அந்த எஃப்ளூஜன்ஸ். ஏன்னா ஃபுல் பிரகாசம், இப்ப சூரிய ஒளி கூட ஃபுல் பிரகாசமா நம்ம தெரியும் பொழுது சூரிய வட்டத்தை நம்மளால வந்து மத்தியானம் உச்சி வெயில நம்மளால சூரியனை பார்க்க முடியுமா? காலையில அந்த வட்டத்தை நம்மளால பார்க்க முடியும். ஆனால் உச்சி வெயில் வரும்பொழுது ஃபுல்லா பிரகாசம் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுமே வரைய அதுல இருக்கக்கூடிய வட்டம் நமக்கு தெரியாது. அது போலதான் அந்த பிரகாசத்தை போன்று முன்னாடி ஒரு திரையாக இருக்கின்றது பகவானுடைய ரூபத்திற்கு. அதை வந்து கேட்டுக்கொள்கின்றார் இங்க வந்து ஈஷோபனிஷத்துல. கைண்ட்லி ரிமூவ் தட் கவரிங் அண்ட் எக்ஸிபிட் யுவர் செல்ஃப் டு த பியூர் டிவோட்டி. அந்த பிரகாசத்தை விலக்கி தங்களுடைய ரூபத்தை வந்து தங்களுடைய
தன்னுடைய தூய்மையான பக்தருக்கு வந்து காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். the impersonalists do not have the power to go beyond the effulgence. ஏன்னா அதாவது அருவத்தன்மையை மட்டுமே பகவான், அதாவது ஆற்றல் மட்டுமே என்று எண்ணக்கூடிய அந்த இம்பர்சனலிஸ்ட் இல்லையா, அதாவது உருவமற்ற தன்மையை மட்டுமே நம்புகின்ற அத்தகைய பக்தர்கள் வந்து பகவானோட அந்த பிரகாசத்தில் இல்லையா, அந்த பிரம்ம ஜோதியில் இணைந்து விடுவதுதான் அவர்களுடைய ஹையஸ்ட் முக்தி லெவலாக அவர்கள் கருதுகிறார்கள் இல்லையா. ஸோ ஃபார் ஃப்ரம் ஹூம் திஸ் எஃப்ளூஜன்ஸ் இஸ் எமினேட்டிங் இல்லையா. ஈஷோபனிஷத் இஸ் த ஹிம், அதாவது இது ஒரு இட் இஸ் அ ஹிம் டு த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் இல்லையா. அதாவது அவரை பற்றி இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அற்புதமாக பாடப்பட்டிருக்கின்றது. இட் இஸ் நாட் தட் இம்பர்சனல் பிரம்மன் இஸ் டினைட், அதாவது இம்பர்சனல் பிரம்மனும் உண்டு, பர்சனலும் உண்டு, ரெண்டுமே நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும். இட் இஸ் டிஸ்கிரைப் that Brahman is revealed to be the glaring effect, அதாவது அப்சல்யூட் ட்ரூத், பூரணத்தினுடைய உண்மை. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்க பகவான் வந்து அருவமாக இருக்கக்கூடிய தன்மை வந்து அவருடைய ரூபத்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய அதாவது பிரகாசத்தை வந்து சொல்லப்படுகின்றது. மேலும் சைத்தன்ய சரிதாமிரதா லேர்ன் தட் த லார்ட் சைத்தன்யா இஸ் கிருஷ்ணா himself இல்லையா, அவரே வந்து இன்கார்னேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஸ்ரீ சைத்தன்யா இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் த, ஸோ ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா இஸ் த basis of the impersonal Brahman, Paramatma, who is present within the heart of everything, every living entity and within every atom of the, but the partial representation of Lord Chaitanya. ஸோ இது நம்ம செகண்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையில கூட இந்த செகண்ட் ஸ்லோகத்துல இதுதான் படிச்சிருக்கோம். இந்த முதன்மையாக நம்ம வந்து வெறுமனே ஆற்றல் என்று பார்க்கும் பொழுது அது வந்து எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்க அப்சல்யூட் பிரம்மன் இல்லையா. தட் இஸ் ஆல்சோ பார்ஷியல் ரெப்ரசன்டேஷன், முதல் நிலை. அதுக்கு அடுத்து வந்து தியான பயிற்சிகள்ல வந்து ஈடுபட்டு பகவானை ஹிருதயத்துல 4 கைகளோட ஸ்வரூபத்துல பார்க்கறதும் வந்து பரமாத்மா ஸ்வரூபம், அதுவும் வந்து பார்ஷியல் தான். ஆனா 2 கைகளுடைய ரூபத்தை வந்து அந்த சுத்த சத்துவ நிலையில் பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டவர்கள் வந்து அவர்கள் பகவான் ரூபத்தையே காண்கின்றனர், அதுதான் முழுமை. இது ரெண்டுமே பார்ஷியல் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா. ஸோ ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பீயிங் த பேசிஸ் ஆஃப் போத் பிரம்மன் இல்லையா, பிரம்ம நிலை மற்றும் ஆல் பரவேடிங், அதாவது எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே ஷிரோத கஷாய் விஷ்ணுவாக ஹிருதயத்தில் குடிக்கொண்டுள்ளார் இல்லையா, ஆஸ் வெல் ஆஸ் தி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். ஸோ அந்த 6 ஐஸ்வர்யங்களை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. எல்லா துறவும், எல்லா வளமை இல்லையா, எல்லா அழகு, எல்லா செல்வம், எல்லா ஞானம் மற்றும் வந்து எல்லா புகழ். ஸோ இத்தனையிலுமே வந்து பகவான் தான் ஹையஸ்ட் இல்லையா. ஸோ இன்ஷார்ட் பகவானை வந்து அந்த விதத்தில் தான் நாம வந்து கொண்டாடுகின்றோம். அதை விட சுப்பீரியரா இந்த பிரபஞ்சத்துல எதுவுமே கிடையாது. அதனால்தான் அவர் வந்து சுப்ரீம் பர்சன், உயர்வான மனிதன் என்று சொல்கின்றோம். பர்சன் மனிதன் என்பதை விட அதாவது உயர்ந்த, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலையில் இருக்கக்கூடிய நபர். பர்சன் நபர். ஸோ மனிதன் என்றால் ஸ்பெசிபிக்கா நம்மள மாதிரி கன்சிடர் ஆயிடும். அதனால நபர் என்றால் இஸ் ஆல் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஸோ ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து முதலில் வந்து ராமகீலியில தான் பார்த்தார். அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து இந்த இதுல வந்து பார்த்தாரு, பிரயாக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 10 நாட்கள் வந்து இருந்தார். நீங்க எல்லாருமே டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா வந்து நம்ம ராதிகா மாதாஜி லீட் பண்ணி எல்லாருமே, நானும் ஒரே ஒரு கிளாஸ் தான் எடுத்தேன் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா நீங்க எல்லாருமே கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா. ஸோ அவர் வந்து அந்த அதாவது ரூப கோஸ்வாமியை வந்து அந்த இடத்துல வந்து அழைச்சு அவருக்கு இந்த உபதேசங்கள் வந்து சொன்னது எல்லாமே வந்து தான் வந்து டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யால இருக்கிறது. ஸோ அவர் என்னதான் கத்துண்டார் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட இருந்து ரூப கோஸ்வாமி என்ன ஞானத்தை பெற்றார் என்றால் அது நம்ம டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யால போய் படிச்சோம்னாக்கா அதுல எல்லாமே இருக்கு. ஸோ நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேமாய பிரேம பிரதாயத்தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்யா நாம்னே கௌரத்விஷ்டே நமக. ஸோ இந்த மந்திரத்தை நாம எப்ப சொல்றோம், நம்ம டெய்லி நம்ம வந்து பிரசாத நிவேதனம் பண்றப்போ 3rd ஸ்டான்ஸாவா இது வருது இல்லையா. முதல்ல நம்ம பிரபுபாதருடைய பிரணத்தி, அதுக்கப்புறம் இதை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து 3 முறை வந்து நம்ம மகா மந்திரத்தையும் நம்ம வந்து சொல்கின்றோம் இல்லையா. ஸோ வெரி சிம்பிள். இது ஒண்ணு மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு. எனிவே பிரபுபாத பிரணத்தி நீங்க டெய்லி நீங்க பாடுறீங்க இல்லையா. அதுக்கப்புறம் பஞ்சதத்துவ மந்திரமும் தெரியும், அதுக்கப்புறம் மகாமந்திரமும் தெரியும். இது ஒண்ணு மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணா ஸோ தட் டிஃபைன்ஸ் தான் நம்ம பிரசாதத்தை பகவானுக்கு வந்து அதாவது ஆஃபர் பண்றோம். we are offering the
போக ஆரத்திக்கு நம்ம இதை செய்கின்றோம் இல்லையா? சோ அது என்ன சொல்கின்றது என்றால், இங்க வந்து நம்ம வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு நம்ம வந்து நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கின்றோம் இல்லையா? சோ ஸ்வயம் அவரே வந்து பகவானுடைய ஸ்வரூபம் என்பதால் அவருக்கு நாம் இந்த வந்தனங்களை வந்து தெரிவிக்கின்றோம். who is more magnanimous than any other avatara, even Krishna himself, because he is bestowing. ஏன்னா கிருஷ்ண அவதாரம் வந்த பொழுது அவருக்கு வந்து தண்டனையும் கொடுத்துட்டு இருந்தார் இல்லையா? சோ எந்த இடத்துல என்ன செய்யணுமோ அதை செய்தார் பகவான் வந்து. ஆனால் இவர் வந்து வெறுமனே கருணை மட்டும்தான் இல்லையா? நம்ம எல்லோருமே அவருக்கு வந்து ஃபுல் கம்பேஷன். ஆக்சுவலி நாம் எல்லாருமே இந்த இடத்துல தவறி விழுந்தவர்கள் இல்லையா? சோ இந்த துக்க ஆலயத்திலையும் அசாஸ்வதமான நிலையில இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து நம்மளை கரை சேர்க்கணும்னா அந்த சங்கீர்த்தன யக்னத்தை வந்து நம்ம கண்டிப்பா செய்யணுன்றதுக்காக பெஸ்ட் அவுட் அதாவது நம்ம வந்து இந்த சங்கீர்த்தன யக்னத்தை செய்ய செய்ய நம்ம வந்து பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு அடைவதற்கு வந்து நமக்கு ஒரு மார்க்கம் கிடைக்கின்றது. வெறுமனே அது மட்டுமே போறோன்றதுதான் சொல்லியிருந்தார். சோ நம்ம அநேக யக்ஞங்கள் தவங்கள் இதெல்லாம் எதுவுமே செய்ய வேண்டிய சிம்பிளான ஒரு இதை வந்து நமக்கு அவர் சொல்லியிருந்தார். ஸோ இஸ் bestowing freely that no one else has given. அதாவது கிருஷ்ணரை விட இன்னும் கருணை வாய்ந்தவர். அதனால்தான் he was even more Krishna himself அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பியோர் லவ் ஃபார் கிருஷ்ணா. ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க? சித்ரா சுப்பிரமணியன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, இந்த ஒரு பேராகிராஃப் மட்டும் வாசிச்சிடுங்க. சோ தட் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் இங்கே நிறைவு செய்யலாம். எஸ். Lord Chaitanya's teachings begin from the point of surrender to Krishna. He does not pursue the paths of Karma Yoga or Jnana Yoga or Hatha Yoga, but begins at the end of material existence, at the point where one gives up all material attachment. In the Bhagavad Gita, Krishna begins his teachings by distinguishing the soul from matter, and in the 18th chapter, he concludes the point where the soul surrenders to him in devotion. The Mayavadis would have all talked, all talk cease there. The Mayavadis would have all talk cease there, but at that point, the real discussion only begins. As the Vedanta Sutra says at the very beginning, Atato Brahma Jignasa. Now, let us begin to inquire about the supreme absolute truth. Rupa Goswami thus praises Lord Chaitanya as the most magnificent incarnation of all, for he gives the greatest gift by teaching the highest form of devotional service. In other words, he answers the most important inquiries that anyone can make. Hare Krishna. Very nicely read, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, Lord Chaitanya's teachings begin from the point of surrender. அதாவது அவருடைய போதனைகள், சைத்தன்யருடைய போதனைகள் எங்கே தொடங்குகின்றது என்றால், ஒருவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து தன்னை வந்து சமர்ப்பித்து கொள்ளும் பொழுதுதான் அந்த போதனைகளை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு வரும். இல்லை என்றால் அது நமக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் கண்டிப்பாக இருக்காது. அந்த இடத்துலதான் அது தொடங்குகின்றது. he does not pursue the paths. அவர் வந்து ஏன்னா அது வெறுமனே பக்தி தான். நம்ம வந்து பகவத்கீதையில கர்ம யோகம், ஏன்னா நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லாமே வந்து வெவ்வேறு நிலைகள் தான். ஒருத்தரை போற ஒரு நிலை கிடையவே கிடையாது. ஒருத்தர் கர்ம யோகத்தை செய்து பக்தி கொள்வாங்க, ஒருத்தர் வந்து ஞானத்துல வந்து எலிவேட் ஆகி பக்தி கொள்வாங்க, ஒரு சிலர் யோக பயிற்சிகள் சேர்ந்து இறுதியில பக்தி கொள்வாங்க. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து வெறுமனே வந்து பக்தி யோகத்தை மட்டும்தான் வந்து செயல்படுத்தினார். அதனால தான் அது ஹையஸ்ட். ஸோ நம்ம எல்லாருமே இந்த கர்ம ஞான இது எல்லாத்தையுமே வந்து தாண்டி தான் அதுக்கு போக முடியும் இல்லையா? சோ இந்த பேஸை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணி இதை புரிஞ்சு பக்குவம் அடைஞ்சாதான் அந்த பக்தியும் நம்மளால பக்குவமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும். அதனால வந்து பட் பிகின்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இல்லையா? சோ எங்கன்னாக்கா ஒருத்தருடைய சரணாகதி எனக்கூடிய நிலை எப்போ ஏற்படும்? அதாவது நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த 18th சாப்டர்ல 66 ஸ்லோகம் நினைக்கிறேன், அதுல வரும் இல்லையா? சர்வதர்மான் பரித்யக்ஞா மாம் ஏக்கம் சரணம் ரஜா இல்லையா? சோ அந்த ஸ்லோகத்துல உங்களுக்கு வரும்பொழுது சரணாகதியை பற்றி ரொம்ப அற்புதமாக ஹரிபக்தி விலாசால சொன்னதாக அந்த இடத்துல வந்து ஹரிபக்தி விலாசா தான் நினைக்கிறேன், எஸ், சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. சோ அதாவது நம்ம வந்து அனுகூல்ய சங்கல்பம் பிரதிகூல்ய வர்ஜினம், இந்த மாதிரி பகவானுக்கு வந்து எது அனுகூலமோ அது மட்டுமே செய்யக்கூடிய மனப்பக்குவம் ஒரு உயிர் வாழிக்கு வர வேண்டும். ரெண்டாவது வந்து
அவர் வந்து அனுகூலமற்ற எந்த ஒரு செயலையுமே அவர் ஈடுபடும், which is not favorable to God, we should not do. அதாவது பகவானுக்கு அனுகூலமற்ற எந்த ஒரு செயலுமே நம்ம செய்யக்கூடாது. மேலும் நம்மளை ரட்சிப்பவர் வந்து பகவான் தான், அவரை தவிர இந்த பிரபஞ்சத்தில் வேறு யாரும் கிடையாது. இது 4. அடுத்து வந்து நம்ம எந்த ஒரு, அதாவது சகிப்புத்தன்மையை வளர்த்துக்கணும். எவ்வளவு ஹியூமிலியேஷன் ஆனாலும், எந்த அளவுக்கு அவமானம் பட்டா கூட அதை வந்து அவமானமாக கருதாமல், ஆனால் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம், இக்னோர் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு கண்டிப்பாக வர வேண்டும் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மையில் இருப்பவர்கள் தான் வந்து பூரணமாக பகவானிடத்தில் சரணாகதி அடைய முடியும். சோ அப்படிப்பட்ட நிலையை ஒருத்தர் வரணும்னாக்கா, ஒருவர் கர்ம யோகத்திலே, ஒருவர் ஞான யோகத்திலே, ஒரு அட்ட யோகத்திலே இருந்தால் கண்டிப்பாக முடியாது. ஏன்னா எந்நேரத்திலையும் நம்ம வந்து இந்த மாயையால் வந்து கவரப்படுபவர்கள் இல்லையா? ஈஸியா வந்து நம்ம தவறி கீழே விழுந்துடுவோம். அதனால வந்து பக்குவம் அடையணும்னாக்கா நமக்கு வந்து பக்தி ஒண்ணுதான் நம்மள வந்து பக்குவம் அடைய செய்யும். சோ ஒருவர் the end of material exam, very nicely Prabhupada has written here actually. End of material existence da is the level for the surrendering actually. சோ அதாவது ஒருவர் நமக்கு பௌதீகத்திலிருந்தெல்லாம் விடுதலை அடைந்து வெறுமனே ஆன்மீகத்தில் வந்து அடியெடுத்து வச்சிருந்தாங்கனாக்கா, that is the starting point of the surrender actually. So at that point where one gives up all material attachment இல்லையா, பௌதீகத்தின் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய அதாவது பற்றுதல் அனைத்தையுமே அவர்கள் துறந்து விடுதல். பகவத்கீதையில கூட வந்து பகவான் என்ன சொல்கின்றார், அதாவது by distinguishing the soul and matter. அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து குழப்பம் கலக்கம் எல்லாம் வருது, கருணை, இதனால அவன் போர் புரிய மாட்டேன்னுலாம் சொல்வார். அப்பதான் பகவான் சொல்வாரு, அதாவது நீ உடலுக்காக வருந்தாதே, ஆத்மா எப்பொழுதுமே நித்தியமானது, அதை ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது, அவர்கள் இந்த உடலை விட்டார் வேறு ஒரு உடலை வந்து தரிப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2.11 இருந்து 30th ஸ்லோகம் வரைக்கும் ரொம்ப அற்புதமாக ஞான யோகத்தின் அடிப்படையில் வந்து ரொம்ப அழகா விளக்குனார். சோ நம்ம எடுத்த உடனே பக்தி செய் டைரக்டா பண்ணனா நம்ம சென்டிமெண்ட்லாம் உட்காந்துட்டு நம்ம வந்து பண்ண முடியாது. எதற்கு பக்தி செய்ய வேண்டும், எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சின்றாதான் நம்ம அதுல வந்து பக்குவமா வந்து நம்மளால வந்து செயலாற்ற முடியும் இல்லையா? சோ அந்த நிலைக்கு வந்து பகவானை வந்து ஒருத்தர் எடுத்துட்டு வரணுன்றதுக்காக அர்ஜுனருக்கு முதலில் கர்மயோகத்தை பற்றி சொன்னார். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகத்தை சொன்ன பிறகு கூட அடுத்து ஞான யோகத்தையும் வந்து அழகா வெளிப்படுத்தினார். என்ன ஏனென்றால் ஒவ்வொரு உயிர் வாழி ஒவ்வொரு நிலையில் இருப்பவர்கள், அதனால ஒரு போலவே ஒரே இதுல வந்து நம்மளால சொல்ல முடியாது இல்லையா? அதனாலதான் முதலில் வந்து ஞானத்தின் படியில வந்து சொன்னார் 2nd அத்தியாயத்துல, அதுக்கப்புறம் வந்து கர்மயோகத்தின் நிஷ்காம கர்மயோகத்துல சொன்னார், அதுக்கப்புறம் தான் புத்தி யோகத்துக்கு வந்து சொன்னார் இல்லையா? 2nd அத்தியாயம் இஸ் சாராம்சமா பகவத்கீதா, நீங்க எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க. அண்ட் 18th சாப்டர்ல கூட என்ன சொல்றார் கன்க்ளூஷன் வந்து, சோ அதாவது ஆத்மா வந்து பகவானிடத்தில் வந்து தன்னை சமர்ப்பிக்கும் பொழுது எவ்வாறு சமர்ப்பிக்கின்றான், அவன் பக்தி கொண்டு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இல்லையா? அனைத்து தர்மங்களையுமே வந்து விட்டுட்டு என்ன மட்டுமே சரணடைன்னு சொல்றாரு. அதுதான் 66 ஸ்லோகம் வந்து சொல்றது அதுதான் இல்லையா? சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ஞா மாம் ஏகம் சரணம் விஜா அதாவது அகம் சர்வ பாப்பேபு மோக்ஷக்ஷ்யாமி. சோ அதுவும் சொல்றார், அதாவது உன்னை எல்லா பாவங்களிலிருந்து நான் விடுதலை அளிக்கின்றேன், நீ பயப்படாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனருக்கு சொல்கின்றார். அது அர்ஜுனருக்கு மாத்திரம் கிடையாது, நமக்கு கூட தான். அதாவது கர்ம யோகத்தை ஃபாலோ பண்றதா இல்ல ஞான யோகத்தை ஃபாலோ பண்றதா இல்ல அட்ட யோகத்துல, இதெல்லாம் தேவையில்லை, கேவல பக்தி பண்ணாலே போரும். பக்தி செய்யும் பொழுது பக்குவ நிலை தானாகவே பயிற்சி செய்யறதால் மட்டும்தான் வரும். ஒரு நாள் பக்தி பண்ணா பக்குவம் கண்டிப்பா வராது. பக்தியில் அன்றாடம் நாம வந்து சாதன பக்தியை பண்ண 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 அது வந்து இறுதியில வந்து பாவ பக்தியில வந்து நிறைவேறும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பிரேம பக்திக்கு போக முடியும். சோ எடுத்த உடனே டாப் பக்திக்கு நம்மளால போக முடியாது. சோ இந்த இடத்துல வந்து the Mayavadis would have all talk, அதாவது சீசனா டிஸ்கண்டினியூ இல்லையா, அவர்கள் வந்து பேசாத நிலைக்கு அவர்கள் சென்று விடுவார்கள் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கேன். பட் அட் தட் பாயிண்ட் த ரியல் டிஸ்கஷன் ஒன்லி பிகன்ஸ். ஆனால் இந்த நிலையில் தான் வந்து, ஏன்னா மாயாவதிகள் எப்பொழுதுமே தியானம் இல்லையா இந்த மாதிரி அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள்ல, சோ அது மாதிரி இந்த மாதிரி நிலைகள்ல தான் அவர்களுடைய இதுவே உணர்தலை அவர்கள் மேற்கொள்கின்றார்கள். சோ அதனால இது ஒண்ணுத்துல மட்டும்தான் நம்ம வந்து பண்ண முடியாது. பட் இந்த நிலையிலிருந்து நம்ம பக்திக்கு போகும்பொழுது நாம் அப்பதான் வந்து சரணாகதி என்னக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம செல்கின்றோம். சோ அந்த நிலையை வந்து அவங்களால உணர முடியாது. ஏனென்றால் அவர்கள் வந்து இந்த ஆத்மாவையே வந்து பகவானுடைய அந்த பிரம்ம ஜோதியில் இணைத்து விட வேண்டும் என்றுதான் அவங்க அந்த மோட்சத்திற்கு மட்டும்தான் அவர்களுடைய இலக்காக இருக்கின்றது. வேதாந்த சூத்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதாதோ பிரம்ம ஜிக்னாசா, அதாவது பிரம்ம ஜிக்னாசா கேள்வி
அதாவது இன்க்விஸ்டிக்கா இருக்கணும் நம்ம வந்து இல்லையா. பிரம்மத்தை பற்றி நாம வந்து கேள்வி உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். அதுல வந்து நாம வி ஷுட் கோ அண்ட் ஆஸ்க் ஆக்சுவலி இல்லையா. அதாவது அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உந்துதல் என்பது நமக்கு இருக்க வேண்டும். லெட் அஸ் பிகின் டு இன்குவயர், அதாவது கேட்கலாம், பகவானை பற்றி நாம தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற அந்த அதாவது உந்துதலை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ரூப கோஸ்வாமி அவர்களும் அதாவது பகவான் அதாவது லார்ட் சைத்தன்யாவை வந்து பாராட்டுகின்றார். அதாவது he is praising actually most munificent incarnation. முனி என்றால் எல்லாவற்றையுமே துறந்தவர் என்று அர்த்தம் இல்லையா. அதனால்தான் munificent, அதாவது அந்த அவதாரம் வந்து அதாவது துறந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அவதாரம் அவர். ஃபார் he gives the greatest gift. நம்ம எல்லாருக்குமே என்ன அதாவது வெகுமதி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு, the teaching, by teaching the highest form of devotional service இல்லையா. சங்கீர்த்தனம் யக்ஞம் தான் வந்து highest form of devotional service. அதை நமக்கு எல்லாருக்குமே வழங்கி செல்லிருக்கிறார். he answers the most important inquiries that anyone can make. அவர் எல்லா அதாவது இன்க்வெஸ்டிக்கா, அதாவது கேள்வியுடையவர். நம்ம வந்து கேட்கறதுலயும் வந்து ஒரு மீனிங் இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ தட் இட் ஷுட் ஹாவ் சம் மீனிங்ஃபுல், அதாவது அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கூட ஒரு மீனிங்ஃபுல்லா வரணும்னா அந்த கேள்வியும் வந்து ஒரு நல்ல கேள்வியா இருக்கணும். அதாவது ஞானத்தை வந்து தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அந்த கேள்வியா இருக்கணும், பக்தியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறக்கூடிய கேள்வியா இருக்கணும் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட இது கேள்விகளுக்கு எல்லாவற்றுக்குமே அவர் வந்து விடை வந்து கொடுத்திருக்கார். ஸோ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல நம்ம வாசிக்க நம்ம அதை பற்றி புரிந்து கொள்வோமாக. நான் இன்றைக்கு இதோட நிறைவு செய்கின்றேன். ஏனென்றால் 5 o'clock உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கு, ஒரு 10 minutes கேப் எல்லாருக்குமே. ஸோ மீண்டும் நீங்க வந்து யூ கேன் ஜாயின் பேக். ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஷ கிருப சிந்துப்யேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இந்த புக் வந்து 9 volumes மாதாஜி.